It's good to be here and worship with you today. Приятно быть с вами, поклоняться с вами сегодня. We always enjoy being here in this fellowship. Нам всегда нравится быть здесь с вами в общении. And I've said it before, but I'll say it again. Thank you for accepting us and allowing us to be a part of this family here at Nadezhda. Я уже говорила это, но снова-таки хочется поблагодарить за то, что вы принимаете нас и позволяете нам быть частью вашей семьи Надежды. Today we're going to be looking in the book of Joshua. Сегодня мы будем рассматривать книгу Иисуса Навина. And we're going to be exploring two different verses. И мы будем изучать два разных стиха. Verses that are very important to us as a church family, as individual families, and as individuals. Стихи, которые важны для нас, как для церковной семьи, для нашей домашней семьи и для лично человека каждого. So if you have your Bibles or your tablets or your phones, turn to Joshua 24, verses 14 and 15. Итак, если у вас есть ваши Библии, ваши планшеты или телефоны, откройте, пожалуйста, 24 главу Иисуса Навина, стихи 14 и 15. And while you're flipping there, I kind of want to set the scene for what's happening in this portion of the И пока вы scripture. открываете, я хотел бы рассказать ситуацию, в которой ситуацию, где разворачиваются эти события, описать. So Israel has already come out of Egypt. Итак, Израиль уже вышел из Египта. They've wandered through the deserts. Они блуждали по пустыне. Moses has passed away and Joshua has come into leadership. Моисей умер, и Иисус Навин пришел к управлению или руководству народом. They've moved into the promised land already. Они уже прибыли в землю обетованную. And now they're going through the process of taking over their possession, their inheritance. И сейчас они находятся в процессе завоевания своей земли, своего имущества. So it's very easy for us to see that many years have passed since they were in slavery in Egypt and now when they are coming into their inheritance. Так нам легко увидеть, что было много лет рабства, и теперь они вызвались от этого рабства и вышли из Египта, и теперь находятся в земле обетованной. We understand that in time or through time, things change in people's lives. Мы понимаем, что со временем и во времени ситуации жизненные изменяются у людей. People grow. Люди растут, We get older. мы становимся старше, Hopefully we get wiser. надеемся, становимся с возрастом мудрее, We experience joys and we experience tragedies through time. и на протяжении времени мы испытываем радости и испытываем горести. So now where we come in at, Joshua is speaking to the entire people of Israel. Итак, здесь Иисус Навин говорит ко всему народу израильскому. And he is bringing to their attention that they need to renew the commitment that they made to God many years ago. И здесь он обращается к ним и говорит, что им необходимо возобновить то посвящение, которое они дали Богу много лет назад. And so this is taking place in a city called, or in an area called Shechem. Это происходит в городе Шихем. And this area was about 54 kilometers north of Jerusalem. Это где-то 54 километра к северу от Иерусалима. And 11 kilometers southeast of Samaria. И 11 километров к юго-востоку от Самарии. And the land that they're in at this time belongs to a people called the Amorites. И земля, в которой они находились на тот момент, принадлежала народу, которые назывались амореями. And the Amorites followed false gods called Milcom and Molech. И амореи
поклонялись богу Молоху и еще какому-то. And and perhaps if you can remember reading through the Old Testament, and it talks about people that passed their children through the fire. Возможно, вы помните моменты, которые описаны в Библии, где люди проводили своих детей через огонь. These people are associated with these false gods. Вот эти люди ассоциируются с вот этими лжебогами, которые требовали таких And жертв. so that's going to be important to our text in a few И minutes. это важно будет относительно нашего текста, мы увидим это через несколько Okay. минут. So get this picture. All of Israel is gathered together in this land that is becoming their land. Итак, представьте себе картину, что весь Израиль собрался на этой земле, которая принадлежит этим людям. Joshua is coming towards the end of his leadership and the end of his life. Иисус Навин подходит к концу своего лидерства над израильским народом и к концу своей жизни. And he's saying, okay, we need to renew our commitment to God. Итак, он говорит, что нам нужно возобновить или обновить наше посвящение Господу. Okay, so please follow along as Ira reads verses 14 and 15. Итак, следите, когда Ира будет читать стихи 14 и 15. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будут служить Господу». Okay. So as we begin here, we see that Joshua, when he looks at Israel, the first thing that he says is fear the Lord and serve him with sincerity and faithfulness. Итак, первое, что мы здесь видим, что он говорит: служите Богу в чистоте и искренности. And we go, okay, that sounds great. How do I do that? И мы можем сказать: отлично звучит, как же мне это исполнить? There are several different characteristics of fearing the Lord and serving him Есть faithfully. несколько различных характеристик служения Богу и страха Господнего. So when Joshua is speaking to Israel, he realizes that they honor God. Maybe they've honored him with their mouths, but not with their actions, not with their lifestyles. Когда говорит эти слова Иисус Навин, он понимает, что израильский народ служит Богу, возможно, своими устами, но не служит Ему своими действиями. And any time that we fear something, we show it a certain amount of reverence or honor. Всякий раз, когда мы чего-то боимся, мы показываем определенную долю почтения или почитания. If you fear a big dog, you show it reverence or honor by staying away. Если вы боитесь больших собак, то вы показываете какую-то определенную долю почтения перед ними или страха. Да? Right? If you fear airplanes, you show it honor by staying on the ground, or you show that fear by not flying. Если вы боитесь самолетов, то ваше почтение перед самолетами выражается в том, что вы стараетесь на них не забираться, да, держаться подальше. Basically, you're just recognizing this as something that is powerful or something that can influence your life dramatically. Другими словами, вы признаете, что это что-то огромное, что-то очень сильное, то, что может изменить очень сильно вашу жизнь. So he's saying, recognize that God is real, that He has the power to influence you and can do as He pleases in your life. То есть, по сути, он говорит: признайте Бога и признайте то огромное влияние, которое Он имеет на вашу жизнь. And show true devotion to Him in И the way that you fear Him. покажите ваше истинное посвящение Ему в том, как вы Его почитаете. We know that God is all-powerful and Мы знаем, all-knowing. что Бог всемогущий, всезнающий.
But sometimes we live in a way that we feel like, oh, I'm tricking God, or I'm fooling God, or He doesn't really understand. Но иногда мы живем так, как будто мы обманываем Бога или хитрим, пытаемся перехитрить Бога. We act like we can do something in secret and He won't know. Мы действуем так, как будто бы мы можем что-то сделать от Бога в тайне, и Он не будет знать. Or that we can, I call it playing dumb, like we can act like we don't really understand. And He won't. Или, как я говорю, вроде как валять дурака, что поступать так, как будто бы он не догадается, и можем перехитрить его. But that's not showing true devotion to our God. Но это не показывает истинное наше посвящение Богу. So we're to show Him fear, or to fear Him by showing reverence and devotion. Итак, мы должны иметь страх в том, чтобы в который может выражаться в посвящении и нашем истинном почитании Бога. And we serve Him by showing sincerity and faithfulness. И мы служим Ему через искренность и верность. Often when we hear about a servant in the Bible, we hear about being a faithful servant. Зачастую, когда мы слышим о служении Богу, мы читаем об этом как о искреннем и верном служении. If we, if we go into a restaurant or to a cafe and you look and you see people that are serving, you can tell those that are faithful servants or good waitresses and waiters, and those that are only there to get money, just to get a paycheck. Когда вы приходите в ресторан или в кафе, вы тут же можете заметить официантов, которые являются настоящими служителями или хорошими официантами, или теми, которые находятся там, чтобы заработать просто деньги. I prefer to have somebody who actually likes the place that they're working and the food that they're serving. Я предпочитаю тех, которые действительно любят то место, в котором они работают, и ту еду, которую они подают. And I would say that God prefers to have a servant that actually loves Him and serves Him И я бы appropriately. сказал, что Бог предпочитает таких себе слуг, которые любят Его и которым нравится служить Ему. A faithful servant, we would То есть say. верных служителей. So Joshua looks at the people and he says, fear Him and serve Him. Итак, Иисус Навин смотрит на народ и говорит: бойтесь Его и служите Ему. And in a lot of ways, these are issues of the heart. И, как правило, это то, что исходит из сердца, это проблемы, которые могут быть в сердце. These are things that often go unseen by those that we love, maybe our church family or our Это те family at вещи, home. которые, как правило, остаются невидимыми теми, кто нас любит, кого мы любим, нашей церковной семьей. So first he says, let's fix our hearts, let's get our hearts right with God. Итак, первое, что он говорит: давайте исправим наши сердца перед Богом. And then he goes on and he says, put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. So put away the false gods. И затем он говорит: отвергните лжебогов, да, богов, которым служили ваши отцы за рекою. And we would love to believe that Israel was always faithful to God. Нам, конечно же, нравилось бы сказать, что израильский народ всегда был верным и служил Богу. But the Bible paints a different picture of Но Israel. Библия рисует нам другую картину. If we remember, do you remember the time when Moses was going up to receive the Ten Commandments and Israel was down at the bottom of the mountain? Помните историю, когда Моисей пошел получать 10 заповедей, а израильский народ оставался у подножия горы? And in that time that he had been on the mountain, they had already taken all the gold that they had, or a lot of the gold they had taken from Egypt, and turned it into a golden calf, made a golden calf, and started to worship a little golden calf. Помните, пока он находился там, израильский народ собрал все золото, которое они вынесли из Египта, и переплавили это золото на золотого тельца, которому они стали поклоняться. Now, of course, time has passed, and this is a different generation of Israel. Конечно же, время прошло, и это уже другое поколение Израиля. But we realize that often bad habits are passed down to our children. Но мы замечаем часто, как наши плохие привычки передаются нашим детям. I'm curious how many of you who are parents
when your child was born, you looked and said, "Oh, I do not want this characteristic that is in me to be in my child." Мне интересно узнать, кто из вас, кто является уже родителями, когда рождались ваши дети, вы смотрели на младенцев и говорили: «О, я не хочу, чтобы вот эти плохие качества моего характера были в моем ребенке». I think most of us have said that at some point or another as a parent. Наверное, все из нас в то или иное время своего родительства говорили или думали это. And we realize that if we're not intentional about fighting these bad or sinful habits, that if we just do life naturally or normally, they continue on. И мы понимаем, что если мы не будем сражаться с этими плохими привычками или чертами характера, они будут продолжаться и, естественно, передаваться дальше. So Israel is a group of people made up of individuals. Итак, израильский народ — это группа людей, которая состоит из отдельных людей. And even though there's been a time of cleansing where the old generation died out in the desert, the new generation passed over, there were still bad habits. И несмотря на то, что было это время очищения, когда то старое поколение, оно умерло, и новое поколение вступило в землю обетованную, все равно они сохранили какие-то плохие привычки своих родителей. So Joshua says, get your heart right, and then let's put away these false gods that we are still sinning with. И Иисус Навин говорит, что давайте поставим наше сердце в правильное положение перед Богом и отвергнем тех богов, с которыми грешит наше сердце. But I want to take just a moment and point out that Joshua, at this point, at this moment in time, is saying, get rid of the past, let's not dwell on how we've sinned there. И я хотел бы сделать акцент на том, что Иисус Навин говорит в этих стихах: давайте избавимся от прошлого и от тех греховных привычек, которые у нас были. And how that is applicable for us today Как же это применимо к нам сегодня? is we need to realize that we've all made mistakes, we've all sinned, we've Нам all нужно fallen to temptation. понять, что все мы грешим, все мы попадаемся на искушение, и все мы совершаем ошибки. And some believers live their entire lives focusing on the sin of their past. И так много христиан живут всю жизнь, фокусируясь на грехах своего прошлого. Maybe God has forgiven them, but they've struggled to forgive themselves. Может быть, Бог уже их простил, но они не могут простить себя самих. But Joshua, as he looks at Israel, he just says, put away this false stuff, put away this mess that's been in your life, and let's move forward. Но Иисус Навин говорит здесь: давайте отложим все это плохое, давайте свергнем это с себя и будем двигаться дальше. Okay, so let's go on and read in verse 15. Итак, давайте теперь прочитаем 15 стих. Если же... Go ahead. Да? Yeah. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Okay, so the next statement that Joshua makes here is Следующее утверждение, которое Иисус Навин здесь делает, that they need to put away the evil that's, if it is evil in their eyes to serve the Lord, then they need to decide who they are going to serve. что если это в их глазах зло служить Господу, то им нужно выбрать для себя, кому они хотят служить. And I think that is the same thing that God says to people today. И я думаю, что это тоже, что Бог говорит людям сегодня. It's make a choice. If you're not going to serve me, decide who you're going to serve. То есть делайте выбор. Если вы не будете служить мне, то кому вы будете служить? Because not serving anything is not an option. Потому что не служить никому — это не вариант. Okay?
even those that say, I have no God, serve something or someone. Даже тот человек, который говорит, в моей жизни нет Бога, все равно он служит кому-либо или чему-либо. Some people serve their work. It's all that they think about. When they're at home, they think about Некоторые working. люди, они служат своей работе. Все, о чем они думают, это их работа, и даже когда они приходят домой, работа заполняет их мысли. Some people serve money. Некоторые люди служат деньгам. They will do absolutely anything to gain money, regardless of the morality of it. Они сделают что угодно ради денег, несмотря на какие-то моральные принципы. Some people serve their hobbies. Некоторые люди служат своим хобби. In America, we have, during hunting season, we have men that will spend all day Saturday, all day Sunday just sitting in the stands waiting to hunt or waiting to shoot a deer. В Америке, когда приходит пора охоты, многие мужчины проводят все свои субботы, воскресенья в том, чтобы сидеть в укрытии и охотиться на оленей. And it sounds funny, but for 3 or 4 months out of the year, this consumes their life. It's where their money goes to. It's where what they think about doing when they're at work. Звучит забавно, но около 3 месяцев в году это то, чем поглощены их мысли, то, на что они тратят много денег. How many of you have seen parents at the playground who serve their children? Кто из вас видел на детских площадках родителей, которые служат своим детям? You've looked and you've heard the child being very ugly to their mother or father, very ugly to their grandparents, and you think, what are you doing? This child is going to be an awful adult if you don't stop something now. Вы смотрите и видите, как ребенок ужасно разговаривает со своими родителями или со своими дедушками, бабушками, и вы думаете, что же вы делаете? Вы вырастите ужасного взрослого человека. That parent is serving their child. They're saying how this child thinks is more important than the well-being, than his well-being, than my well-being, than the well-being of the community. Такой родитель смотрит и говорит, что мнение или желание моего ребенка это самое главное, и он просто к его ногам полагает свои желания, интересы тех, кто вокруг ребенка находится. And some people, they just serve themselves. They do whatever they can to make themselves happy. А некоторые люди служат самим себе, они все делают для того, чтобы быть счастливыми. They believe happiness is the greatest thing, the greatest good in life, and so they do what they need to do to make themselves happy. Они верят, что счастье это все, ради чего нужно жить, и это высшее благо, поэтому они делают все для того, чтобы быть счастливыми, достичь этого счастья для себя. Even the mightiest, most powerful people in the world serve something. There's something that is Даже most important to самые them. великие люди мира сего, они служат чему-то. So he says, Joshua here speaking says, choose who you're going to serve. Either serve the Lord or choose to serve something else. You can't keep doing what you're doing, trying to do both. Итак, здесь Иисус Навин говорит, что выберите, кому вы хотите служить. Выберите или служить Господу, или чему-то другому. То есть не думайте, что вы можете продолжать жить так, служа и тем, и другим. And he goes on and he even gives them a few options. He says, whether the gods that your father served in the region beyond the river, so you can go to serve the gods who your father served. Итак, он даже дает им несколько вариантов для этого. Он говорит, вы либо можете поклоняться богам, которым служили ваши отцы за рекою. You can serve the gods of the Amorites who live in the land where you dwell. Он говорит, вы можете также избрать служить богам Амореев, земли, где вы живете. Remember these false gods and these people who sent their children through the fire, who Помните вот sacrificed their этих kids. лже-богов, которые проводили своих детей через огонь? And then he makes a statement that we all need to make in our lives.
И затем он делает утверждение, которое всем нам нужно сделать в нашей жизни. And he says, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Он говорит, что я и дом мой будем служить Господу. Right. Okay. This is a decision that we need to make as individuals and as families. Это то решение, которое мы должны принимать лично и в наших семьях. Joshua looks and says, "As for me and my people, we're going to honor God. We see all these options, but we still choose to honor God." И Иисус Навин говорит, что я и мои люди, те, которые принадлежат к моей семье, мы выбираем служить Господу, мы убираем вот этих лжебогов из нашей жизни. And the reason that we need to make this decision, because if we do not make a decision, Причина, по которой мы должны принять это решение, в том, что если мы не примем такого решения, we are going to do what comes naturally to мы us. будем делать то, что естественно будет как бы напрашиваться в нашей жизни. And most of us would say the things that come naturally to us are not the best choices for our lives И or the lives of большинство those из around нас us. скажет, что то, что происходит с нами естественным путем, естественным ходом событий в жизни, это не лучше для нас и для нашей жизни. And we realize that most of us would say that there are times in our life where we felt closer to God than we do probably today. И каждый из нас может сказать, что были времена, когда мы находились ближе к Богу, чем мы находимся сейчас. And we might say, well, what was different between that time and today? И мы можем сказать, что же было отличительного у того времени с настоящим. Did you make a conscious effort? Did you say, I would like to be further from God today than I was last month? Делали вы такое сознательно, принимали решение, ну вот я хочу сейчас находиться дальше от Бога, чем я находился какое-то время назад. We'd say, no, that's crazy. We would never say Ну, that. конечно же, нет, это сумасшествие, мы бы так никогда не сказали. But we might say something like this. Но мы можем сделать следующее утверждение. I just got busy. Я просто как-то замотался. The summer was coming and I started prepping, getting ready for my children being off from school. Идет лето, я начал готовиться к детским каникулам. I started thinking about vacation plans. Я начал обдумывать планы на отпуск. My boss started thinking about vacation plans, which means my life got busy at work. И начальник мой начал задумываться об отпуске, что значит, что моя жизнь теперь более занята, чем была до этого. Okay, maybe my parents got sick or I got sick. Может быть, родители у меня заболели, или я сам заболел. The car broke down. I had to start thinking about repairs. Машина сломалась, нужно думать о ремонте. My house, I still have that area in my house that I want to do the remodels on. И в доме есть еще какие-то места, где мне хочется еще доделать ремонт. I started reading a good book that was more interesting than the Bible for me. Я еще начал читать книгу, которая более интересна для меня, чем Библия. Okay? And life just kind of happened. И, просто жизнь вот так вот текла, происходила. Okay? That's what most of us would say Это is то, the что reason that we're not сказали as close to God. бы большинство из нас, что это причины, почему мы не так близки с Богом сейчас. As believers, we love Jesus. We love God. Как We do. верующие мы любим Иисуса, мы любим Бога. It's just some days we get busy and we choose to love ourselves more than we choose to love Him. Просто бывают дни, когда мы становимся очень занятыми, мы выбираем любить себя, а не любить Его. Now, when Joshua is talking to the people of Israel here, he's talking about not just an individual day, but as a whole, like in their life, to И choose когда God. Иисус Навин говорит здесь с людьми, Он говорит, не обращаясь к
отдельным личностям, он говорит к ним как к нации, как к народу в целом. We need to understand that as believers, we're still going to have difficult days. That doesn't mean that we're not a follower of Christ. Как верующие мы понимаем, что у нас все еще будут тяжелые времена. We're going to have difficult periods of life У sometimes. нас будут тяжелые периоды в жизни иногда. And Joshua, when he looks at Israel, he says, this choice needs to be made. И Иисус Навин говорит Израилю, необходимо принять это решение. And for us, as followers of Christ, this choice needs to be made as well, as a whole for our life. И для нас, как последователей Иисуса Христа, также необходимо принять для нашей жизни такое решение. Okay. But the thing is the whole is made up of individual days. Но дело в том, что the whole, Like the whole whole, time, yeah, our whole life or our whole. но дело в том, что вся наша жизнь заключается или состоит из конкретных дней. Right? When we look at 2016, the year of 2016, we could say, man, it's almost halfway over. That's incredible. Когда мы посмотрим на 2016 год, мы можем сказать, удивительно, уже практически полгода прошло. Okay? But we realize that it didn't just magically get over. We had days. Но мы that также made up into понимаем, что weeks. он не просто волшебно так пролетел, этот период состоял из конкретных дней. Right, right. So, as a whole, we choose to follow God, and then we realize that each day, as individuals, we need to choose to follow Him as well. Итак, в целом мы принимаем решение следовать за Богом, но также в каждом отдельном дне нам необходимо принимать решение следовать за Господом и служить Ему. I truly believe that there are some days that we miss out on the blessings of the Lord simply because we do not ask for them. Я верю, что есть дни, когда мы попросту теряем Божье благословение из-за того, что мы не просим. There are some days that we miss out on the peace that passes understanding in our hearts because we don't ask for that peace. Часто бывают дни, когда мы не имеем того мира, который превосходит понимание, просто потому, что мы о нем не просим. We don't choose some days to follow God with our whole hearts. Бывают дни, когда мы не избираем следовать за Господом нашим всем сердцем. So in my life, I am not a strong administrator. I'm not very good with logistics. В моей личной жизни я не очень хороший администратор. My former boss, Mike, was very, very strong in logistics. Мой бывший начальник Майк, он был очень хорош в административных делах, в планировании. And there are some years when Mike had 15 or 16 teams from America coming in to do camps all over Ukraine. Бывали года, когда у Майка было по 15-16 команд, которые приезжали и проводили лагеря в разных частях Украины. I can handle 4 or 5 teams only with God's strength. Я могу пережить или вынести только 4-5 команды, то по Божьей, только с Божьей силой. Okay, because I am not a strong administrator, having to think of transportation, hotel, food, translators. Потому что я не очень хороший администратор, нужно продумать питание, транспорт, проживание, переводчиков. And I can tell a real difference in the days when I wake up anxious and worried about doing the work myself and the days when I wake up and say, God, I can't do this. Can you do this through me? И я очень хорошо помню, различаю те дни, когда я просыпаюсь весь в беспокойстве, как же мне это делать, начинаю делать какие-то заметки писать, и дни, когда я просыпаюсь и говорю: Господь, я сам по себе не могу ничего сделать. In a group this size, there are people that are dealing with very difficult life circumstances at this moment. И
я понимаю, что сейчас в зале находятся люди, которые находятся в очень тяжелых жизненных обстоятельствах. Maybe some of you are having issues with sickness or have family members that are dealing with sickness or end-of-life issues. Может быть, кто-то проходит сейчас через время тяжелой болезни, или члены вашей семьи тяжело болеют, или кто-то находится в конце жизненного пути в вашей семье, то есть находится при смерти. Maybe some of you are wondering if you will still have a job at the end of this coming week. Может быть, кто-то волнуется, останется ли у него работа до конца недели следующей. Maybe some of our students are thinking about what they need to do after they complete their final year of school and decide on what university to go to. That's a big deal. Может быть, кто-то из наших учащихся думает, что им делать после окончания школы, в какой университет поступать и так далее. Every morning when we wake up in these difficult circumstances, situations, we need to be asking God to guide us that day. Каждое утро, когда мы просыпаемся и мы думаем о всех наших сложных обстоятельствах, мы должны просить у Господа, чтобы Он вел нас. We need to be asking Him to give us that peace when we don't understand why someone in our family is dealing with this illness or dealing with this difficult time. Мы должны просить у Него вот этот вот Его мир, в то время, как мы не понимаем, почему кто-то из нашей семьи проходит через испытание серьезной болезнью. We're asking Him to help us trust Him in His provision for us and our family. Мы должны просить и доверять Ему в том, что Он позаботится об обеспечении для нашей семьи. And we're realizing that it is a choice. Every day it's a choice that И we мы make to follow God. понимаем, что это действительно выбор. Каждый день это выбор избирать, следовать за Богом. Our final thought that I want us to explore for a moment И последняя мысль, над которой я хочу, чтобы мы задумались, is that Joshua does not give them the option of following two different gods or two different это masters. то, что Иисус Навин не дает израильтянам такой опции выбрать, следовать за какими-то двумя богами. Okay, he says, make your choice. Who Он are you going to говорит, follow? Сделайте выбор, за кем вы будете следовать. If we're not going to open and read it from here, but if we think about Matthew chapter 6, Если мы вспомним Матфея 6 главу, verse 24 says that no one can serve two masters. 24 стих говорит нам, что никто не может служить двум господам. So basically, we do not have the option of pleasing God and trying to please some other idol or please ourselves. По сути, мы можем сказать, что нет такого у нас выбора или такой возможности служить Богу, следовать за Богом и угождать еще какому-то идолу в нашей жизни или самому себе. Joshua told Israel to make that decision. Иисус Навин сказал Израилю принять это решение. And I think the Lord would look at us today and ask us to make that same decision. И я думаю, что Господь смотрит на нас сегодня и просит нас сделать тот же выбор. Okay? Who are you going to serve? He would say, are you going to serve me or are you going to serve yourself? Кому вы будете служить? Господь спрашивает, ты будешь служить мне или чему-то другому? He would say, are you going to serve me or are you going to serve money? Ты будешь служить мне или ты будешь служить деньгам? Are you going to serve me or are you going to serve your own dreams, your own thoughts? Ты будешь служить мне или будешь служить своим собственным мечтам и мыслям? We're all individuals, so we all have our own struggles, our own gods, little gods that we Все мы struggle личности, у всех against. у нас есть какие-то свои борения и какие-то маленькие башки. And that's a difficult struggle. И это сложная борьба. I'm not minimizing the pain or the difficulty that you're experiencing in your life. Я не умаляю ту боль или те сложности, через которые вы проходите в своей жизни. But I am saying, I am agreeing with the Bible, regardless of what is happening in your Но life. я говорю и я соглашаюсь с Библией, что несмотря на то, что вы
переживаете в своей жизни. Wherever you are in life, the choice has to be made. Там, где вы сейчас находитесь в своей жизни, необходимо принять выбор. It is my hope, my prayer that you will, like Joshua, И choose моя to follow the надежда Lord. и моя молитва о том, чтобы вы, как Иисус Навин просил, чтобы вы избрали Господа. Not just in the whole of your life, but each and every individual day. Не просто в вашей жизни в целом, но в каждом отдельном дне вашей жизни. Amen.